In this question, we are going to check how to use the legal provisions of buyback. In this question, one balance sheet is given and we will check the conditions on case 1 to case 5 basis, because in examination your question can be based on any one of these cases. So we will calculate the limit only once and we will see how to apply these cases one by one when the limits are calculated. म्हणजे परीक्षेत तुम्हाला या 5 पैकी कोणती ना कोणती एक कंडिशन दिलेली असते आणि त्या कंडिशनच्या बेसिसवर पुढचा सगळा प्रश्न सॉल्व्ह करायचा असतो. त्यामुळे एकदा तुम्हाला लीगल प्रोव्हिजन्स कशा यूज करायच्यात ते समजलं की त्याच्यात यापैकी कोणतीही एक कंडिशन अप्लाय करायची आणि त्याच्या पुढे आपला संपूर्ण प्रश्न सॉल्व्ह करायचा. जर बायबॅक पैकी या कंडिशन अप्लाय करणं चुकलं तर पुढच्या एंट्रीला कोणतेही मार्क मिळणं शक्य नसतं. त्याच्यामुळे ॲप्लिकेशन ऑफ लीगल प्रोव्हिजन्स इन बायबॅक क्वेश्चन इज बेसिक पार्ट. इट हॅज सर्टन वेटेज ॲज वेल ॲज complete solution depends upon how you apply these cases. So let us see one by one. Equity capital is 8 lakh, shares of rupees 10 each. General reserves 2 lakh, P&L 150, premium 70. These are free reserves. Capital reserve is 2 lakh 10,000. It is not a free reserve. We cannot use this. Debentures are 10 lakh, creditors 170. And this side, asset, investment, stock debtors, cash is given and fictitious assets are also given. So looking at these figures, first of all we should apply the limits for buyback as per the legal provisions. First is 25% of equity shares. 25% of equity shares, that means capital is 8 lakh and face value is rupees 10. So 8 lakh divided by 10 into 25%. 8 lakh divided by 10, answer is 80,000 shares, but out of 80,000 maximum limit is 25%. So answer will be 20,000 shares. Company can buy back maximum of 20,000 shares. Anything less than 20,000 is allowed, but more than 20,000 is not allowed. Second is sources of buyback. In sources of buyback, free reserves are general reserves, P&L account and securities premium. So one by one let us see. General reserves 2 lakh, P&L account 1,50,000 and securities premium is 70,000. Total is 4,20,000. So limit number 1 in terms of amount is 4,20,000. Third is 25% of paid up capital plus free reserves. For calculation of paid up capital plus free reserves, it's equity capital 8 lakh, free reserves 4,20,000 less share issue expenses 20,000. Total is 12 lakh, and 12 lakh into 25% is equal to 3 lakh. So in second condition, 25% of paid up capital plus free reserves. Paid up capital is 8 lakh, free reserves are 4,20,000 less share issue expenses 20. So total is 12 lakh into 25% equal to 3 lakh. And there is one slight change. Here we should deduct 20,000
as fictitious asset. So this amount will be 4 lakh. So as per sources of buyback, we can buy back shares of rupees 4 lakh. As per this condition, buyback limit is 3 lakh, and last condition is debt equity ratio after buyback should not exceed 2:1. For this calculation, we should deduct this total amount less half of loan funds. Loan funds here are only debentures rupees 10 lakh, and half of 10 lakh is 5 lakh. So 12 lakh less 5 lakh. Half of loan funds means half of 10 lakh equal to 5. Amount is 7 lakh. So now limits are maximum number of shares 20,000, and maximum amount is either 4 lakh or 3 lakh or 7 lakh. We should finalize minimum from these three amounts. Here minimum amount is 3 lakh. So company can pay total cash of rupees 3 lakh only to equity shareholders, and maximum number of shares can be 20,000. So after calculation of these limits, any of these 5 cases is given, and on that basis we are supposed to finalize number of shares and buyback price. So let us see one by one. Case number 1 is offer price given rupees 20. When offer price is given, we are supposed to find out number of shares. So next calculation is number of shares equal to, our amount is fixed 3 lakh divided by 20 offer price. That means number of shares will be 15,000. Now this 15,000 figure should be verified with our maximum limit. Maximum is 20,000, but here answer is 15,000 only, because we should finalize minimum of these two amounts. So minimum is 15,000. Answer is buyback of 15,000 shares at rupees 20 per share. Okay, then case number 2. Here offer price given rupees 12 per share. Offer price rupees 12. Method is same. To calculate number of shares, 3 lakh is final, because we cannot change this amount. Highest amount, maximum amount payable is 3 lakh. So again 3 lakh divided by 12 equal to 25,000 shares. Now if we verify 25,000 shares with our highest limit 20,000, then minimum amount from these two is 20,000. So even if company has sufficient cash to pay for 25,000 shares, they cannot exceed the legal limit of 20,000 shares. So here answer will be buyback of 20,000 shares only at rupees 12. Now here main provision is, even if we calculate any amount which is more than this limit, company should not cross this limit. म्हणजेच पहिल्यांदा 15,000 शेअर्स आले होते आणि अलाउड होते 20,000. त्यामुळे आपण इथे आलेले 15,000 फायनल केले, दोन्ही पैकी जे कमी होते ते.
आत्ताच्या कंडिशनमध्ये 25,000 शेअर्स कंपनी बायबॅक करू शकते असं दिसतंय जर त्यांनी 12 रुपीज प्रमाणे पेमेंट केलं तर. पण 25,000 हे या लिमिटमध्ये बसत नाहीयेत. अलाउड लिमिट आहे फक्त 20,000चं. मग ह्या दोन्हीपैकी कमी आकडा कोणता आहे? 20,000. त्यामुळे कंपनी फक्त 20,000 शेअर्सच बायबॅक करू शकते जर ऑफर प्राइस 12 दिली असेल तर. केस नंबर 3. Maximum price for 10,000 shares. So given information is number of shares 10,000. Now it is not necessary to check, but let us confirm, is it possible as per our first limit? Limit is 20,000 and company has to buy back only 10,000. So it is possible legally that 10,000 shares can be bought back. But now number of shares are given, we have to find out offer price. पहिल्या दोन्ही केसेसमध्ये ऑफर प्राइस गिव्हन होती, आपण नंबर ऑफ शेअर्स फाइंड आउट केले. इथेही तेच होतं, ऑफर प्राइस गिव्हन होती, आपण नंबर ऑफ शेअर्स शोधले. इथे नंबर ऑफ शेअर्स दिलेत, आपल्याला ऑफर प्राइस फाइंड आउट करायचे. कॅल्क्युलेशनसाठी आकडा तोच राहील 3 लाख, कारण कुठल्याही परिस्थितीत आपण 3 लाखापेक्षा जास्ती अमाऊंट पे करू शकत नाहीये. त्यामुळे 3 लाख हे इथे सुद्धा आहेत, इथे सुद्धा आहेत. डिवाइड बाय 10,000 शेअर्स इक्वल टू ₹30 पर शेअर. म्हणजे जर 10,000 शेअर्स बायबॅक करायचे असतील तर कंपनी एका शेअर मागे ₹30चं पेमेंट देऊ शकते. त्यामुळे आन्सर येईल बायबॅक ऑफ 10,000 shares at ₹30. This is third condition. Case number 4. Again, maximum price for 7,500 shares. शेअर्सची संख्या दिलेली आहे, म्हणजे आपल्याला ऑफर प्राइस फाइंड आउट करायचे. नंबर ऑफ शेअर्स 7,500. ऑफर प्राइस इक्वल टू आपलं अमाऊंट सेम तेच राहील 3 लाख डिवाइड बाय 7,500 इक्वल टू ₹40 पर शेअर. 7,500 शेअर्स दिलेत, अमाऊंट 3 लाखापेक्षा जास्ती होऊ शकत नाही. त्यामुळे 3 लाखाला दिलेल्या शेअरच्या संख्येने डिवाइड करायचं, ₹40 पर शेअर आलं. बायबॅक ऑफ 7,500 shares at ₹40. And last, case number 5. Maximum shares at maximum price. आता ही थोडीशी वेगळी आहे पण सोपी कंडिशन आहे. पहिल्या 2 सिच्युएशन मध्ये ऑफर प्राइस माहित होती, एका शेअरची किंमत माहित होती, आपण नंबर ऑफ शेअर्स फाइंड आउट केले. इथे ही ऑफर प्राइस माहिती आहे, नंबर ऑफ शेअर्स फाइंड आउट केले. दोन्ही सिच्युएशन्स मध्ये नंबर ऑफ शेअर्सचा आकडा पहिल्या कंडिशनशी आपण टॅली करून बघितला, लिमिटमध्ये बसतंय की नाही चेक करायला. लिमिटमध्ये बसत नसेल तर 20,000 शेअर्स फायनल होऊन जातात, ज्याप्रमाणे इथे केलेत. थर्ड आणि फोर्थ केसमध्ये नंबर ऑफ शेअर्स दिलेलेच आहेत, म्हणजे 20,000 हे आपल्याला क्रॉस चेक करायची गरज नाहीये, कारण सांगितलेलंच आहे 10,000 शेअर्स बायबॅक करायचेत किंवा 7,500 शेअर्स बायबॅक करायचेत. त्यामुळे क्रॉस चेक करायचा संबंध आला नाही. मग जर नंबर ऑफ शेअर्स गिव्हन होते, आपण ऑफर प्राइस फाइंड आउट केली. इथे दोन्ही उलट होतं, ऑफर प्राइस माहित होती, नंबर ऑफ शेअर्स आपण फाइंड आउट केले. म्हणजे दोन्ही केसेसमध्ये ऑफर प्राइस काढण्यासाठी आपण 3 लाखाला डिवाइड केले. आणि जर तुम्ही बघितलं तर इथे कळेल की प्रत्येक ठिकाणी आपण इथे फायनल केलेलं अमाऊंटच वापरतोय, म्हणजे ह्या अमाऊंटचं किती महत्व आहे हे तुम्हाला कळेल. या कंडिशन परफेक्ट आल्याच पाहिजेत, त्याशिवाय आपली पुढची कॅल्क्युलेशन बरोबर येत नाहीत. त्यामुळे 3 लाखाला आपण सगळ्या ठिकाणी डिवाइड केलंय. आता शेवटच्या कंडिशनला असं म्हटलंय की मॅक्सिमम शेअर्स ॲट मॅक्सिमम प्राइस, म्हणजेच लिमिट बघून आपलं आपण ठरवायचंय की जास्तीत जास्त शेअर्स किती असू शकतील आणि जास्तीत जास्त प्राइस किती असू शकेल. सो मॅक्सिमम शेअर्स ॲट मॅक्सिमम प्राइस. आता ही कंडिशन दिसायला जरी एकही आकडा रेडी नसेल तरी ही अत्यंत सोपी आहे.
मॅक्सिमम शेअर्स आणि मॅक्सिमम प्राइस यासाठी 3 लाख हे अमाऊंट तर फिक्स आहे आणि डिवाइड बाय आपल्याच कंडिशनमध्ये आपण काढलंय की 20,000 शेअर्सच्या वर जाऊन चालणार नाही. त्यामुळे मॅक्सिमम शेअर्स 20,000 आहेत. मग मॅक्सिमम 3 लाख रुपये आणि मॅक्सिमम 20,000 शेअर्स याच्यासाठी आपल्याला ऑफर प्राइसचा आकडा येतोय ₹15. आन्सर येईल बायबॅक ऑफ 20,000 shares at ₹15. म्हणजे जेव्हा मॅक्सिमम प्राइस आणि मॅक्सिमम शेअर्स दिलेले नसतात त्यावेळेला आपल्या कंडिशनपैकी फायनल आलेलं अमाऊंट आणि आपल्या फर्स्ट कंडिशनमधले नंबर ऑफ इक्विटी शेअर्स ह्या दोन्ही आकड्यांचा वापर करायचा आणि ऑफर प्राइस फाइंड आउट करायची, जी आता 15 आली. तर ज्या आता 5 कंडिशन सांगितल्या ह्याच्या बाहेरची कोणतीही कंडिशन आपल्याला दिली जात नाही. एकात ऑफर प्राइस माहीत आहे, नंबर ऑफ शेअर्स मिसिंग आहेत, किंवा नंबर ऑफ शेअर्स माहीत आहेत, ऑफर प्राइस मिसिंग आहे, आणि लास्ट कंडिशनमध्ये ऑफर प्राइसही माहीत नाहीये आणि नंबर ऑफ शेअर्सही माहीत नाहीयेत. त्यावेळेला आपल्या लिमिटमधल्या अमाऊंटला मॅक्सिमम शेअरच्या संख्येने डिव्हाइड करायचं, आपल्याला ऑफर प्राइस मिळेल. तर या प्रकारे कोणतीही एक कंडिशन आपल्याला प्रश्नामध्ये देतात, ती कंडिशन व्हेरीफाय करून झाली की इथे शेवटी एक मी वाक्य लिहिलंय प्रत्येक ठिकाणी. त्या वाक्याप्रमाणे आपल्याला पुढच्या क्वेश्चनच्या सगळ्या एंट्रीज करायच्या असतात. त्याप्रमाणे फायनल किती शेअर्स आहेत आणि प्राइस किती आहे हे करून झालं की एंट्री आणि बॅलन्स शीट हा आपल्याला नेक्स्ट पार्ट असतो.